الفاتحة لرسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن والاه من جميع أولياء الله تعالى وأصفياء الله خصوصا لروحي سيداتنا خديجة الكبرى وسيداتنا فاطمة الزهراء وبنيها حسنين سيدنا الحسن والحسين وذريتهما الجميع وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاحتهم وخصوصياتهم وكرامتهم ويحمينا بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله الكريم يقوي علينا الإيمان واليقين والرضا والتسليم وأن الله يمن علينا بالعافية الكاملة والتوفيق والهداية والاستقامة وطول العمر في طاعة لله تعالى ورسوله وحفظ الإيمان والوفاة عليه إنه أرحم الراحمين ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا والغنى عن الناس ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خير البرية شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا وارحمهم كما ربونا صغارا. آمين يا الله. السلام عليك يا أم المؤمنات. السلام عليك يا أم المؤمنين سيداتنا خديجة الكبرى ورضي الله عنها. السلام عليك يا زوجة سيد المرسلين. السلام عليك يا أم فاطمة الزهراء. السلام عليك يا أفضل نساء العالمين. السلام عليك يا أول المؤمنات. السلام عليك يا من تشرفت بعشرتي وصحبته سيد المرسلين. السلام عليك يا من فازت بخدمة رسول رب العالمين. السلام عليك يا من أنفقت مالها في نصرة سيد الأنبياء ونصرته ما استطاعت ودافعت عنه الأعداء. السلام عليك يا من قامت بتأييد ونصرة سيد المرسلين. السلام عليك يا من سلم عليها جبريل وبلغها السلام من الله الجليل. السلام عليك وعلى من حولك وعلى جميع أزواجي وذريتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته. اللهم انشر نفاحة الرضوان عليها وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديها. اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم أعلِ درجاتها في الجنة، وانفعنا بأسرارها وأنوارها ونفحاتها وخصوصيتها وكراماتها وعلومها، واحمنا بحمايتها في الدين والدنيا والآخرة، ودفع عنا وعن جميع إخواننا المسلمين من البلايا والمصائب والأمراض والآفات والعاهات والفتن ما ظهر منها وما بطن، وارزقنا بجاهها الفتوح والمنوح والرسوخ والتوبة النصوح وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدنيا والآخرة، وارزقنا بحرمتها رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من غير تعب ولا نصب ولا مشقة ولا ضير، بسر أسرار سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. آمين يا رب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله القائل النبي وأولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد القائل وخير نسائها خديجة، والقائل لقد رزقت حبها فأنا أحب من يحبها، وعلى آله وصحبه المهديين وأزواجه اللاتي تشرفنا بعشرة سيد المرسلين، خصوصا خديجة الكبرى التي نالت وفازت بخدمة خاتم الأنبياء والمرسلين، وشهدت يوم بعثة رسول رب العالمين. أما بعد. Artinya, segala puji bagi Allah yang berfirman, Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka itu sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah selalu atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, sebaik-baik perempuannya adalah Khadijah. Jadi seutama-utama orang mukmin adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah membawa cahaya di muka bumi ini. Tidak akan tercipta seluruh alam semesta ini disebabkan karena Allah utamanya menciptakan nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, masya Allah. Kalau
karena kalau kata Allah menciptakan daripada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadang kita karena asal daripada kejadian diri kita ini adalah dari nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita mengingat daripada kejadian diri kita ini dari nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang sudah tertanam di dalam batiniah kita, kadang lagi kadang lagi bisa sampaikan apabila dia menyadari bahwa diri adalah dari nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Roh kita dari nur, jasad kita dari Nabiullah Adam alaihi salam. Itu tubuh kita ini asalnya dari Nabiullah Adam alaihi salam. Jadi Nabiullah Adam itu adalah bapak sekalian daripada manusia. Dan asalnya daripada tanah. Allahu Akbar. Tentu asal kejadian diri kita nih. Allahu Akbar. Allah ciptakan tanah asal daripada air. Air Allah ciptakan asal dari air. Allahu Akbar. Kemudian angin Allah ciptakan asal daripada api. Api asal Allah ciptakan daripada nur bulan, tak boleh dua. Makanya dikatakan nurin ala nurin, cahaya di atas cahaya. Itu asal daripada kejadian diri kita. Kita benar-benar mengenal akan diri kita, kenallah akan Allah Ta'ala. Kenal Allah Ta'ala, kenal diri kita. Allahu Akbar. Kadang mengenal dengan diri kita, kadang kenal lawan Allah Ta'ala. Kadang kenal lawan Allah Ta'ala, kadang kenal juga dengan diri kita. Kita bagaimana belajar mengenal diri. Jadi baginda Rasulullah SAW adalah lebih utama bagi orang-orang yang beriman. Karena sifat orangnya yang awal, subhanallah, masya Allah. Dan lagi Siti Khadijah adalah sebaik-baik perempuannya. Karena kenapa? Karena Siti Khadijah yang pertama kali mengimani tauhid yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum ada nama iman Siti yang mengimani, meyakini. Bahkan beliau berjuang, bahkan beliau memberikan semangat kepada Rasulullah. Kenapa? Waktu Rasulullah menerima wahyu pertama di Gua Hira. Jadi Rasulullah mengasingkan diri sini berbuat di Gua Hira. Bayangkan Siti Khadijah ini mengantari makanan minuman dengan Rasulullah. Subhanallah. Perjalanan jauh Majalah Betis, masya Allah, di gurun pasir Sahara yang tandus, subhanallah, setiap anak lawan laki, subhanallah. Jadi
Mudah-mudahan kita ini merubah asal daripada sifat pelanggaran lawan lagi sobat bisa. Nah kita hilangkan. Nah asalnya pina cerewet kurangi cerewetnya. Karena kita mengingat kembali ini bagaimana Siti Khadijah, ketauladanan Siti Khadijah lawan suami. Subhanallah. Setiap hari mengantari daripada makanan dan minuman kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah selesai daripada khalwat. Boleh berpikir sendiri keinginan. Kayak potongan keinginan itu padahal nama sakitnya sidin rasa takut dengan obat yang diberikan Allah. Bukan takut dan ada juga tapi begitu beratnya yang dibebankan kepada Rasulullah untuk menyampaikan amanah risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan semua orang-orang Quraisy dari keturunan Bani mereka dalam perkuburan menyembah daripada batu-batu, patung-patung. Jadi pada zaman itu pula patung di kota Makkah yaitu bergelantungan di Ka'bah sebanyak berapa? 360 buah patung itu 360 buah. Basusun di Ka'bah tuh, bagantungan di Ka'bah tuh. Nang paling harap patung ampunnya si Abu Jahal. Paling harap patungnya. Karena kenapa? Matanya aja boleh berlian. Patung tuh cara rawa matanya. Paling harap ampun Abu Jahal. Jadi perjuangan Rasulullah ini sangat luar biasa. Pada peperangan Badar. Subhanallah, Masya Allah. Pada waktu peperangan Badar itu antara orang Muslim dengan orang kafir. Abu Jahal itu kepala aboynya, pemimpinnya, teknik perangnya seperti ini kata Abu Jahal. Abu Jahal ini selalu ingin membunuh Rasulullah, menghina kepada Rasulullah, bermacam-macam cacian, hinaan kepada Rasulullah. Dan ada dua orang pemuda masih usia 15-16 tahun yang bernama Mu'az dan Mu'awiz. Ucirnya sama-sama Abu Jahal kahaharakan menghina Nabi, bahkan hendak membunuh Nabi. Ucirnya tangan pada membunuhnya. Masya Allah. Umur berapa? 15-16 tahun, Masya Allah. Ikut berperang. Betapa ini keimanan dua anak ini. Pada saat itu pemimpinnya dikala perang Badar itu panglimanya adalah Abdurrahman bin Auf. Jadi dua pemuda ini berkata kepada Abdurrahman, kami ingin membunuh Abu Jahal. Pada saat peperangan terjadi perang Badar, orang-orang banyak melindungi daripada Abu Jahal, dan mereka berteriak, lindungi Abu Jahal. Orang-orang Quraisy, orang-orang kafir, lindungi Abu Jahal karena tujuh kepada Abu Jahal. Maka memanggillah daripada Abdurrahman bin Auf kepada dua pemuda ini. Wahai Mu'az, wahai Mu'awiz, bahwa
itu orang yang bernama Abu Jahal. Pada saat itu Abu Jahal lagi di atas kuda, berperang di atas kuda. Hingga berlarilah kencangnya dua pemuda ini menuju kepada Abu Jahal. Salah satunya dia berkata, aku ingin membunuh Abu Jahal dan aku menusuk dari pahanya. Ditusuk dengan lembab di paha Abu Jahal, sehingga Abu Jahal jatuh tersungkur dari atas kuda. Datanglah yaitu Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud. Dia henuskan pedangnya di leher Abu Jahal. Kalau Abu Jahal itulah merasa takutan, merasa apa itu pacangan mati, tatap buai sombongnya luar biasa. Padahal sudah darah mengucur. Oh, lagi bergerak pedang yang sangat panjang dan tajamnya sudah berada di leher Abu Jahal. Lalu dia berkata kepada Ibnu Mas'ud, katakan kepada Muhammad bahwa aku adalah musuhnya Muhammad, musuh abadi. Nangaran hati ulah karas, umur sudah di depan mata karena pedang di leher, tinggal set saja. Karena kakak karasan hati, sampai saja berucap, sampaikan perkataanku kepada Muhammad bahwa aku adalah musuh abadi Muhammad. Sip, tetaplah masuk panggilan kepala. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita berlindung kepada Allah Ta'ala. Keimanan ini selalu melekat kepada hati kita sampai ajal jodoh kita di mudah-mudahan mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang akan perjuangan Islam mulai penuh dengan pengorbanan. Jadi kita ini mawaris saja lagi, mawaris apa yang dikatakan oleh Rasulullah di kala Siti Khadijah di pangkuan Rasulullah waktu beliau di akhir hayatnya. Kata Rasulullah, wahai Siti Khadijah, mereka akan menikmati apa yang engkau perjuangkan. Kita menikmati kalau ada lagi bu, kita bakal lahir lawan orang kafir, mengangkat pedang, bakuda, memanah, kadang kita ini mewarisi dari perjuangan Siti Khadijah. Apa yang dikatakan Rasulullah itu benar. Jadi kita tinggal mewaris. Al-Qur'annya kita waris, hadis Rasulullah kita waris. Inilah peninggalan Siti Khadijah. Siti Khadijah meninggali kita harta. Siti Khadijah hanya sidin waktu wafat 83 tambal baju sidin. Bahkan baca campur lawan kulit kayu bau tungai. Allahu Akbar. Padahal sidin orang mensugih di kota Makkah. 2/3 kekayaan sidin di kota Makkah. Habis semuanya, subhanallah. Karena kecintaan gue lawan Allah, karena dengan Rasulullah, dengan agama Allah. Ini wajar dan pantas beliau sudah disediakan mahligai atau istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Luar biasa. Allah. Siti Fatimah, Masya Allah, adalah juga mewarisi daripada sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sekaligus membacakan manaqib Siti Fatimah. Karena kenapa? Siti Khadijah di bulan Ramadan wafatnya, Siti Fatimah juga di bulan Ramadan.
tapi tahun yang berbeda, hari yang berbeda, bulan yang berbeda. Apa bulan tetap bulan Ramadan, tapi tahunnya yang berbeda. Subhanallah. Ini jarang banget. Siti Fatimah yang angkat. Cuma kalau miladnya itu sering diperingati. Milad itu hari kelahiran beliau. Nah, jadi hari ini insya Allah kita mengingat-ingat kembali bagaimana Siti Fatimah. Setelah Rasulullah SAW wafat, Siti Fatimah ini sakit-sakitan, gajaringan buaya. Kenapa? Karena sedih sang ayah meninggalkan beliau. Siapa yang ada sedih? Sabar tak sedih buaya. Laki meninggal pasti kita ada kesedihan. Istri meninggal pasti ada kesedihan dari suami. Abah mama meninggal pasti anaknya sedih. Kenapa mulai? Anak meninggal pasti abah mama sedih. Kain ini meninggal pasti si cucunya juga sedih. Cucunya meninggal pasti kain ininya juga sedih. Itu wajar. Wajar. Bukannya kita tidak bertauhid kepada Allah, tetapi kesedihan itu dikarenakan masa-masa kenangan yang indah. Dikala bahagia, dikala suka, dikala sedih, ditanggung bersama. Masya Allah. Subhanallah. Itu contoh Rasulullah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah wafat Rasulullah sedih. Kemudian Rasulullah wafat, Fatimah sedih. Kadang-kadang ada sedihnya. Allahu Akbar. Rasulullah pernah beliau berbisik kepada Fatimah Az-Zahra dikala beliau sakit. Wahai anakku, kata Rasulullah, ayah tak lama lagi akan menghadap Allah SWT. Maka Fatimah langsung menangis, berteriak Fatimah. Kemudian Rasulullah kembali berbisik kepada Fatimah, wahai anakku, yang menyusul aku adalah engkau. Tak lama dalam kematian engkau yang akan menyusul. Maka Fatimah tertawa. Ini diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Sering mengisahkan kenapa ujar Siti Aisyah, aku melihat Rasulullah berbisik kepada Fatimah. Kemudian Fatimah menangis. Kemudian Rasulullah berbisik kepada Fatimah. Fatimah tertawa. Hanya indah menangis langsung gelap tertawa. Baju mata baru kering. Lalu betapa aku ujar Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala lawan Fatimah. Nah, ya kisah-kisah itu. Subhanallah. Hingga sakit-sakitanlah Fatimah, di mana duduk di situ maut. Kada karuan makan, kada karuan memberi. Dirundung duka nestapa, abah kada kada. Subhanallah. Pada suatu hari Fatimah Az-Zahra berbicara kepada suami Sidin, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ayolah suamiku menjadi Sidin,
ulun rasanya tak kuat lagi, sudah parah dah umur ulun ini. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu memeluk kepada Fatimah, menangis hingga Fatimah berkata, "Wahai suamiku, janganlah engkau menangis, janganlah engkau sedih." Siapa yang kada sedih? Wahai berataan kita bila lagi gari subhanallah. Itu memang sudah ditaruh oleh Allah Ta'ala pada hati kita. Ada bahagia, ada sedih, ada senang. Itu memang sudah kudratullah Allah. Pada saat itu terdengarlah suara azan di masjid Madinah. Lantunan suara azan itu adalah lantunan suaranya Bilal bin Rabah. Sehingga Sayyidina Ali beliau melangkah berjalan menuju masjid Madinah mau salat berjamaah. Subhanallah. Fatimah ditinggalkan, tetapi Fatimah dijaga, dirawat juga oleh saudaranya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ipar dari kita, ipar Madinah, dan juga anak sidin yang bernama Hasan lawan Husain. Pada saat detik itulah Fatimah Az-Zahra minta bantu dengan ipar sidin untuk membersihkan diri, mandi buat. Kemudian beliau berwudu dan beliau berpakaian rapi, pakaian yang bagus. Subhanallah. Kemudian beliau berbaring menghadap kiblat dan wafatlah beliau. Di saat itu suami sidin berada di masjid Madinah salat berjamaah. Maka Sayyidina Hasan dan Husain berlari menemui ayahandanya tercinta ke masjid Madinah dan berkata, "Wahai ayah, mama sudah berpulang ke rahmatullah." Maka Sayyidina Ali bergegas pulang ke rumah. Subhanallah. Masya Allah. Sebelum Fatimah Az-Zahra wafat, ada tinggal amanah dengan suami sidin. Ujar Fatimah, "Wahai suamiku, ulun nanti wafat janganlah engkau beritakan di kota ini. Jangan bagi sah lawan orang pada ulun meninggal. Maka mandikanlah daripada jasadku pian sendiri. Salatkanlah dan kapanilah dengan tangan pian. Menabuk lubang kubur tangan pian. Menguburkan ulun pian. Karena jasad ulun tidak mau dilihat oleh laki-laki lain. Karena Siti Fatimah tak pernah terlihat oleh laki-laki lain. Terjaga, terpelihara. Subhanallah. Jasadnya hanya mereka dah mau dilihat orang sidin. Subhanallah. Abu Bahabar kan ada tangan, otomatis menguburakan tuh diangkat oleh lelakian ya kalau bo siapa ada yang angkat bo lelakian kalau aku justru kada hakun tubuhku dijamah disentuh oleh laki-laki lain tangan kian saja. Subhanallah. Allahu Akbar. Jadi pada detik saat itu
yang mengurus daripada jasad Fatimah ada 5 orang, yaitu adalah pertama laki Sidin, kemudian anak Sidin kedua Hasan dan Husain 3 sudah, kemudian ipar Sidin yang begini 4, kemudian ada seorang laki-laki sahabat Rasulullah SAW yang membantu, yaitu adalah Al-Ghifari. Subhanallah. Ini membantu pada saat Rasulullah SAW saat itu sudah menunggu dunia yang buruk, tapi dinunggu sudah. Sayyidina Ali berkata, pada saat aku Ujir Sidin memasukkan jasad tubuh istriku Fatimah, aku telah melihat cahaya yang luar biasa di dalam kubur Fatimah. Dan aku melihat daripada wajah Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW menyambut jasad Fatimah dengan tangan beliau sendiri. Subhanallah, Masya Allah. Subhanallah. Luar biasa. Ini orang yang kita rindukan. Mudah-mudahan kita berkumpul dengan mereka. Mudah-mudahan Allah ampun kita dengan rahmat-Nya. Semoga Allah ampuni kedua orang tua kita, dosa-dosa mereka yang telah mendidik kita, membesarkan kita, mengandung, melahirkan kita begitu susah. Semoga Allah berikan rahmat kepada suami kita yang sudah menghadap Allah. Semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepada suriat-suriat kita yang telah mendahului kita, yang sudah lama terbangun di dalam kubur. Allah memasukkan kubur mereka sebagaimana tak surga, sebagaimana kabur surga kabur mereka. Semoga Allah memberikan kepada kita bimbingan. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu pengetahuan. Dan semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat untuk kita dan keluarga kita, menyelamatkan kita, menjaga kita dari dunia sampai ke negeri amin ya rabbal alamin. Jadi sini dahulu bacaan kita, semoga bermanfaat bagi kita sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Salah yang dimaafkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin.